बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद के विश्व परिवर्तक, वायुमंडल बदलने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बदलने वाले, दादाजी से शक्तियाँ लेके, दादाजी से पावर लेके, चुंबकीय शक्ति लेके पूरे मल्टीवर्स में भरने वाले, मल्टीवर्स के कण कण के अंदर परम प्रकाश की शक्ति भरने वाले, मल्टीवर्स के अंदर पूरे मल्टीवर्स में चुंबकीय शक्ति भरने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब 5 सेकंड के लिए दादाजी को याद करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे और पूरे मल्टीवर्स में डालेंगे और कण कण के अंदर परम प्रकाश की लाइट भरेंगे। एकदम दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल बन जाएगा। परम महाशांति। ये वाणी पढ़ती हूँ मैं। ये वाणी 82 की है। भावना को लेकर यह खुशखबरी उन्हों को सुनाओ। कौन सी खुशखबरी? विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। उन्हों को खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो। अंदर से क्या चाहते हैं? विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते हैं क्या? तो क्या समझते हो? हमारा वो क्या समझते हैं? हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जो विनाश होगा। विनाश कर रहे हैं तो विनाश अंदर से नहीं चाहते, बस ऊपर से विनाश कर रहे हैं, तोते की तरह। उनको खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते क्या है? डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं ना कि हमारी यह दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? भावना को लेकर खुशखबरी उन्हों को सुनाओ। तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। शांति कैसे होगी? शांति के सागर के द्वारा ही शांति होगी, जिससे यह संकल्प ना उठे, मेहनत नहीं करनी पड़े। कभी हथियार यूज करें, कभी नहीं करें, लेकिन यह संकल्प की समाप्त हो जाए। कौन सा? ये विनाश का। ब्रदरहुड हो जाए, यह है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो है ही। ऐसे खुशखबरी के रूप में उन्हों को सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा ना, तो शांति की विधि से अशांति खत्म हो जाएगी। शांति की विधि अगर सही होगी तो अशांति खत्म हो जाएगी। लेकिन वह शांति आवे कैसे? उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। कौन सा मंत्र? बेहद की परम शांति का, जो बापू जी ने दिया है। उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। शांति का पाठ पढ़ाते हो ना, मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर, धर्म भी शांत। ऐसा पाठ पढ़ाओ, शांति ही शांति का पाठ हो। 2 घड़ी के लिए भी अनुभव करेंगे ना, एक घड़ी भी साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो बार बार आपको थैंक्स कहेंगे, आपको ही भगवान समझने लगेंगे। क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज़्यादा बड़ी बुद्धि है उतनी उनकी परेशानी भी है। क्या? जितनी बड़ी जनसंख्या है और बुद्धि भी बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, उतनी ही परेशानी भी है। ऐसे परेशान आत्मा को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती है तो उनके लिए एक जीवन का वरदान हो जाता है। जिसको भी चांस मिले वह खेलते बोलते शांति में ले जाओ। 1 सेकंड भी अनुभूति में उनको ले जाएं तो वह बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बनाओ जो सभी ऐसे अनुभव करें जैसे कोई शांति की किरणें आ गई है। चाहे आधा सेकंड भी अनुभव हो, क्योंकि यह तो वायुमंडल द्वारा होगा। ज़्यादा समय नहीं रह सकेंगे। आधा सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे।
क्योंकि बेचारे बहुत हलचल में हैं। उनको देख बाप को भी रहम आता है। रात की नींद न दिन की, भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या सोचते हैं क्या होगा। जो अज्ञानी है, जिनको बाप का परिचय नहीं है, वो ऐसे सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसी आत्मा को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उनके लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। एक झलक ही चाहिए, ज़्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। क्या उनको एक आधे सेकंड की झलक चाहिए। ऐसी आत्मा को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उनके लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। एक झलक ही चाहिए, ज़्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि जो वो शक्ति को ज़्यादा समय धारण कर सकें। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ तो उनके लिए तो बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान है। उनको थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। परमा शांति। బేహద్ పరమ మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ దివ్య సందేశము. మల్టీవర్స్ కణకణంలో పరమ ప్రకాశాన్ని నింపుతూ పూర్తి మల్టీవర్స్ని అయస్కాంత శక్తితోటి పూర్తి చేయాలి అని 5 సెకండ్స్లో దాదాజీ చెప్పిన సంకల్పాలను చేస్తూ ఏ విధంగా యోగం చేయాలి అనేది నేర్పుతూ ఉన్న హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అందరికీ బేహద్ పరమ మహాశాంతి అంటున్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్ యొక్క వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకు, దాదాజీ యొక్క శక్తులు తీసుకొని దాదాజీ యొక్క పవర్ని అనగా అయస్కాంత శక్తిని మల్టీవర్స్ మొత్తంలో నింపేటువంటి వారికి, మల్టీవర్స్ యొక్క కణకణం లోపల పరమ ప్రకాశం యొక్క శక్తిని నింపే ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్లో అయస్కాంత శక్తిని నింపేటువంటి ఆత్మలకి, విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు 5 సెకండ్స్ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోవటానికి జ్ఞాపకం చేద్దాము. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని మల్టీవర్స్ మొత్తంలోకి వేద్దాము. మల్టీవర్స్లోని కణకణం లోపల పరం ప్రకాశము, పరం లైటు నింపేద్దాము. ఇది ఒక పాల లాంటి వాయుమండలం తయారవుతుంది. పరం మహాశాంతి. ఇప్పుడు అవ్యక్తవాణి చదువుతాను అంటున్నారు. ఈ వాణి 1982 వాణి. భావనలను తీసుకొని అందరికీ శుభభావనను, శుభకామనను వినిపించండి. ఇదే శుభవార్త. ఎలాంటి శుభవార్త అంటే వినాశనం కాదు, పరివర్తన అవుతుంది అని. ఈ యొక్క శుభవార్త వినిపించితే వినాశనం అనే భయం ఎవరి లోపలైతే ఉందో అది కాస్త తొలగిపోతుంది. ఎవరు వినాశనం కావాలి అని కోరుకోరు. ఈ ప్రపంచం యొక్క స్థాపన దగ్గర నుంచి వినాశనంతో భయపడుతూనే ఉన్నారు. కానీ ఈ ప్రపంచం ఖతమైపోతే, వినాశనం అయిపోతే తయారు కాదా? మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ వినాశనం అనేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని వినాశనం లోపల నుండి ఎవ్వరూ కోరుకోవద్దు. వినాశనము అనేది చిలక పలుకుల్లాగా ఎవరో ఏదో చెప్పేసింది వింటూ ఉన్నారు, అంటూ ఉన్నారు. కానీ పరివర్తన అవుతుంది అనేటువంటి శుభవార్త మీరు వినిపించండి. మీరు కోరుకున్న వినాశనం అనేది కాదు.
ప్రపంచం యొక్క స్థాపన కూడా ప్రేమతోటే జరుగుతుంది. వినాశనం యొక్క భయం ఎందుకు? ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రపంచం కథం అయిపోతుంది అనే భయం ఉన్నా ఇక్కడ భావనలతోటి శుభవార్తను అందరికీ వినిపించండి అని రాశారు. ఏ భావన అంటే శుభకామన, శుభభావన. శాంతి సాగరుడు ద్వారా శాంతి లభిస్తుంది అని చెప్పండి. ఈ శాంతి కూడా ఎలాంటిది అంటే బేహద్ పరం మహాశాంతి. సముద్రుడు ద్వారా వచ్చేటువంటి శాంతి. సముద్రుడు అంటే అనంతం, బేహద్ కదా. దానితోటి వచ్చేటువంటి శాంతి బేహద్దు పరం శాంతి అవుతుంది. అందుకని ఎప్పుడైతే సాగరుడు ద్వారా శాంతి లభిస్తుందో ఇంకా సంకల్పం అనేది రానే రాదు, కష్టం అనేది పడటానికి వీల్లేదు. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైతే ఆయుధాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారో అది సంకల్పంతో సమాప్తి అయిపోతూ ఉంటుంది. మనము పరివర్తనతోటి విశ్వ సౌభ్రాతృత్వం, బ్రదర్హుడ్ను స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. బ్రదర్హుడ్ వచ్చేస్తుంది. బాప్ అయితే ఇక్కడ ఉండనే ఉన్నారు. ఈ యొక్క శుభవార్తను అందరికీ వినిపించండి. శాంతి పాఠాన్ని నేర్పుతూ ఉండండి. శాంతి యొక్క విధిని తోటి అశాంతి కథమైపోతుంది. శాంతి యొక్క విధి సరైనదే, అశాంతి కథమైపోతుంది. కానీ శాంతి వచ్చేది ఎలా? దీనికి మంత్రం ఏంటి? కౌన్సా? ఏ మంత్రము అంటే బేహద్దు పరం శాంతి. ఏదైతే బాపూజీ మనకు మంత్రం ఇచ్చారో అది శాంతి పాఠమే. కాబట్టి ఈ పాఠాన్ని చదివించండి. నేను కూడా శాంతి, నా ఇల్లు కూడా శాంతి, తండ్రి కూడా శాంతి సాగరుడు, నా స్వధర్మము పరం శాంతి. ఇలాగ పాఠాన్ని చదువుకుంటూ ఉంటే శాంతియే శాంతి అనేది లభిస్తుంది. 2 గడియల కోసం అయినా సరే అనుభవం పొందండి. ఒకే గడియలో సైలెన్స్ యొక్క అనుభూతిని పొందండి. మాటి మాటికి మిమ్మల్ని మీకు మీరే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి. ఎందుకని అంటే మీరు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నారు, అశాంతి నుండి బయటపడ్డారు. ఇది అన్నిటికంటే కూడా చాలా గొప్ప విషయం. తమ యొక్క పరేషాన్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎంత గొప్ప జనసంఖ్య ఉంటుందో బుద్ధి కూడా అంత గొప్పగా ఉంటుంది. అయితే ప్రపంచంలో కూడా పరేషాన్లు అంతగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అశాంతి ఆత్మ లోపల కొంచెం కూడా మనకు అంజలి అనేది దోషులతోటి లభించాలి. దానికోసం ఒక జీవనం యొక్క వరదానం పొందాలి. ఎవరికి కూడా ఛాన్స్ అనేది లభించద్దు. నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ కూర్చుంటూ శాంతిని పొందుతూ ఉండండి. 1 సెకండ్లో అనుభూతి లోపలికి వెళ్ళిపోండి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పండి. వాతావరణం ఎలా తయారు చేయండి. అన్నీ కూడా అనుభవం అవుతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా శాంతి కిరణాలు వస్తూ ఉంటాయో అలాగే అర్ధ సెకండు ఈ యొక్క అనుభవంలో ఉండండి. వాయుమండలం ద్వారా లభించేటువంటి సమయము ఇప్పుడు అందరికీ అందాలి. పరం శాంతి వాయుమండలం యొక్క పవరు అందరికీ ఎక్కువగా అందాలి. అశాంతి అనేది ఇప్పుడు ఉండటానికి వీల్లేదు. అర సెకండ్ అయినా సరే వాయుమండలంలో తేలిగ్గా కావాలి. మీ లోపల చాలా శక్తి అనేది నిండి ఉంది. ఎటువంటి అలజడి లేకుండా స్వయం బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. దీన్ని చూసి బాపు కూడా దయ చూపిస్తూ ఉంటారు మీ పైన. రాత్రి నిద్రపోయే సమయంలో భోజనం తినే సమయమే కాదు, నడుస్తూ తిరుగుతూ కూడా బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. పరివర్తన ఎలా అవుతుంది, ఏ విధంగా అవుతుంది, ఏమవుతుందని ఆలోచించద్దు. ఏదైతే జ్ఞానిగా ఉంటారో దానికి బాపు యొక్క పరిచయం అనేది ఇవ్వండి.
ఆలోచించండి ఏమవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అని. ఆత్మలకు ఒక మెరుపుని కలిగించండి. దీని కొరకు సూర్యుడి క్రింద ఏదైతే సమాధానం లభిస్తూ ఉంటుందో ఆ మెరుపు మీలో ఉండాలి. ఎక్కువ సమయం ఆ శక్తిని ధారణ చేయలేకపోయినా మంచి వాక్యం, మహావాక్యం ఇక్కడ చెప్పారు. సగం సెకండ్ అయినా సరే ఆ యొక్క మెరుపు ఆత్మలకు ఒక జలక్ లాగా కనిపించాలి. దీని కొరకు అర్థం చేసుకోండి. సూర్యుడి క్రింద మరి ఏదైతే వచ్చారో ఈ మెరుపు అనేది ఉండాలి. ఎక్కువ సమయం ఆ శక్తిని ధారణ చేసి ఉండలేరు. ఆత్మలో ఈ పవర్ని మీరు పొందండి. ఏదైతే శక్తి ఎక్కువ సమయం ధారణ చేసి ఉంటుందో అది కొద్ది కొద్దిగా అర్ధ గడి అయినా సరే సమాప్తమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క లహరు అనేది ఉన్నది. అనుభవం అనేది పొందండి. దీనికోసం చాలా పరేషాన్ అయ్యేదే ఉంది. కొద్దిగా మనకు సహాయం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పిన దివ్య జ్ఞానమును, మా వీడియోలను మీరు అనుసరించాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి లభిస్తాయి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి.